This Kuthu, along with the previous Kuthu, the Rajasvaya Agam of Yudhishthira, is a fulcrum around which the entire festival is structured. In these two plays, the Great War, in which millions of people will lose their lives and which Yudhishthira was trying to avert, becomes inevitable. This particular group, the Renukambal Katte Kuthu Pandram, started this Draupadi Tugil Kuthu with an invocation song to Draupadi, where they say that we're just poor actors who are enacting her story for their livelihood. They say they would have to, in this play, abuse her and hence ask her forgiveness for this. They ask her to protect them like she protected the Pandavas in the forest. Most Kuthu groups sing this invocation song to Draupadi at the juncture of the play where the attempt to disrobe Draupadi is made. This song would be usually sung by the Kattekaran or the Sutradhar. In this particular group's performance, this song was sung by Shakuni. ஐவர்க்கும் தேவியாக விளங்கக்கூடிய அழகு பாஞ்சாலி அம்மையே, ஏதோ இந்த எஞ்சான் சரீரத்திலே ஜான் குஸ்திக்காக, ஜான் வயிற்றுக்காக மூதாதிகள் நாடகத்தை எப்படி நடத்தி வந்தார்களோ அதைபோல் இந்த எஞ்சான் ஜான் குஸ்திக்காக உன்னை வாடி என்றும் ஓடி என்றும் தகாத வார்த்தைகள் எல்லாம் அடப்போகிறோம். நாங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றங்களை எல்லாம் நீதான் பொறுத்து ஆட்கொள்ள வேண்டும். மாமா அத பட்டிரோமது என்ன பட்டிரோமது என்ன அத பட்டிரோமது என்ன மலர்தய மதத்திரவாதரித்த மலரகுருபதய மதத்திரவாதரித்த. Shakuni is seen as a partial incarnation of Kali Yuga, the times we are living in now, where Adharma would be at its peak. Shakuni prefigures his coming age in the Dwaraka Yuga. He is also seen as the double of Krishna, as both desire the same thing for different reasons. The destruction of the Kauravas. Krishna wants to destroy the Kauravas to establish Dharma on earth, while Shakuni wants to destroy the Kauravas as an act of revenge for Bhishma's killing of his 103 brothers and father. Shakuni steps out of his role to sing this invocation song, and once that is done, he gets back into character again. On stage, this invocation song is punctuated by Duryodhana's rage and humiliation, where he abuses Draupadi in the filthiest language possible. The invocation song continues with Shakuni apologizing to Draupadi and singing her praises. Each Kuthu group would bring in a different element into an already known tale, and no two renditions of the same play by different Kuthu groups would ever be the same. Shakuni, rather than Kattekaran singing the invocation song, was a different element we found in this group's rendering of this narrative. This is an important point to note, as while the overall structure of each festival performed in different villages might be apparently the same, no two festivals would be identical. This is because each Kuthu group and storytellers would give a different emotional texture to the same narrative
and the emotional register of each festival would be unique to that village for that particular year. பில்லி தூண்டியமா எங்களிடம் அணுகாம எவள் பில்லி தூண்டியமா எங்களிடம் அணுகாம கருவமா இந்த வேலையே கருவமா இந்த வேலையே கழுத்தலை நோகாம அல்லைய பஞ்சாலி இந்த அன்பலைய தருவா சொந்த Even the festival the next year at the same village might have a totally different flavor, as different performers would be hired by the festival village. Shakuni singing the invocation song in this particular group's rendering of the Kuthu has another important reason. The two main characters in this Kuthu are Shakuni and Dharmaraja, and the Kuthu rendered by this group is a conflict between Adharma, represented by Shakuni, and Dharma, represented by Yudhishthira. In this play, Adharma wins, at least temporarily. பட்டி திரௌபதி என்னை பார்த்து நகைத்தாளே. சகுனியே என் மாமா. புக்க சிரிக்கி என்னை வெக்க கேட்டாளே. சகுனியே என் மாமா. Duryodhana in this tradition is seen as a personification of rage and envy. He feels jealous that Dharmaraja had performed the Rajasuya Yagam and was conferred the title Rajati Raja, or the King of all kings. That title he felt was rightfully his, as he was really the king of 56 countries, while Dharmaraja had just been given a small tract of land to call as his kingdom. He had deceitfully given the Pandavas an inhospitable tract of forest land to call as their kingdoms. But the Pandavas had managed to turn this forest into a great land with Indraprastha as their wonderful capital. ஏய், ஐயா பொறுமையாக இருக்கிறோம் என்றால் ஆமா பாண்டவர்களை செய்யாத கொடுமை அல்ல நாங்கள். ஆமாங்க இளம் பருவத்திலே இளம் பருவத்திலே பல பல கொடுமைகளை செய்தோம். எத்தனையோ கொடுமைங்க டேய், ஆ. கடைசியாக கடைசியாக 64 மணிக்கு பொருள் சேகரித்து வானவத்தை தீட்டி எரித்தோம் 6 பேர்கள் தாயோடு. 6 பேரும் எரித்தீர் மாண்டு விட்டார் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். நினைத்தால் பாஞ்சால மன்னன் சுயவதை ஏற்படுத்தினாரே. ஆமாம் அங்கு அர்ஜுனன் பிராமணர் வேடம் கொண்டு அந்தரராக வந்து ஞானியை வளைத்தான், வில்லை வளைத்து திரௌபதியை மாலையிட்டான். ஆமாங்க அது போனா போகட்டும். போகட்டும் அந்த சுபதிரியை எனக்கு நிச்சயம் தாமலம் மாற்றி விட்டார்கள். அடடே அந்த கண்ணங்கரானே, ஆமா டேய், ஆ. சன்னியாசியாக வைத்தான் அர்ஜுனனை. சன்னியாசி அவர் வைத்து திருமணத்தை முடித்தான் திரௌபதிக்கு. ஆமாங்க அது போனால் போகட்டும். போகட்டும் பஞ்ச பசங்க, பஞ்ச பசங்க பொனாதி பசங்க, பொனாதி பசங்க, சோதா பசங்க, சோதா பசங்க, சோம்பேறி சோம்பேறி பசங்க. ராஜசூயாகம் செய்தார்கள். செய்யலாமா? செய்யக்கூடாதுங்க ராஜசூயாக யார் செய்யணும்? யார் செய்ய வேண்டும் பணம் இருக்கணும், பணம் இருக்க வேண்டும் செல்வாக்கு இருக்கணும், செல்வாக்கு இருக்க வேண்டும் பலபலம் இருக்க வேண்டும், பலபலம் இருக்கணும். ஏய், குருபீடம் இருக்கணும். His envy is further provoked when he sees the wondrous palace built by the Asura or Gandharva architect mind, and the wealth of the Pandavas which they amassed in such a short period of time further increases his jealousy. தம்பி துரியோதனா பாரும் பாரு பாரு அவனை பார்த்தாரு தேசத்துக்கு கிடைச்சது போல் தெரிகிறது. ஆமா எங்களுக்கு கிடைத்தது உங்களுக்கு அடுத்தது தம்பிமார் மாமன் அனைவரும் திருத்திராக செல்கிறோம் என்ற எங்களுக்கு மரியாதை ராஜா கேட்ட மரியாதை செய்ய வேண்டும் அல்லவா? கொஞ்சம் மரியாதை குத்தாங்களோ கொடுத்தார்களா? ஆ, போது மரியாதை இல்லை. ஆமாங்க மண்டபத்தை சுற்றி வந்து மண்டபத்தை சுற்றி வந்து சந்தன குழப்பம், சந்தன குழப்பம். பெரியவரால் பாதம் பட்டது, பெருவிரல் பாதப்பட்டது மகுடி தைத்தது, மகுடி தைத்தது. கீழே சாய்ந்து. His ultimate anchor was reserved for Draupadi, as she had laughed at his own discomfiture when he had tripped and fallen in the magic palace of mind. பேரரசன் சாய்ந்தலடா. ஆமாங்க சிரித்தாலே. சிரித்தார்களே. ஏய், ஆ, என்னுடைய வருவான் விழுந்ததை பார்த்தவள் யார்? யாருங்க ஐவருக்கும் தேவி. ஐவருக்கு
இருக்கும் தேவி அந்த திரௌபதி ஆளவன் அழகு திரு பாஞ்சாலம்மையா அருகில் இருக்கக்கூடிய ஆமா ஆதிபெண்களை அழைத்து ஆதிபெண்களே ஆதிமார்களே ஆதிமார்களே ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் இத பார்த்தியா பார்த்தனையா என்னுடைய பெரிய மாமனார் பெரிய மாமனார் தான் இரவிலே குருடன் இரவி குருடென்றால் அவருக்கு பிறந்த தலைமகன் தலைமகனும் கால் குருடன் கால் குருடா அரைக்குருடன். அரைக்குருடா முக்கால் குருடா என்று கைத்தட்டி கலகல சிரித்தார்களே சிரிக்கலாமா? சிரிக்கூடாதுங்க சிரிக்கலாமா? 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 சிரிக்கூடாது என் தம்பியை பார்த்து நகைத்தவள் உங்க தம்பி பார்த்து சிரிச்சுக்கிறாங்க நகைக்கலாமா? சிரிக்கூடாது ஏன்? ஏன் 56 புவனத்திற்கும் பேரரசர் பெரிய ராஜா அவரை பார்த்து சிரிக்கலாம் மேடம். This laughter of Draupadi is the ultimate humiliation for Duryodhana, for which he wants revenge. He takes a vow that just as Draupadi had laughed at him in open court, he would make the entire world laugh at Draupadi. இறஞ்சிய வேந்தற்கெல்லாம் இருப்பளித்து எதிர்ந்த நாளும் நிரஞ்சரி குருதி மேலா நினைவு நாடி இருந்த போதில் அந்த ராஜசுரி யாகத்துல என்ன சிறப்புகள் நடந்ததோ அதையே நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துங்கிறானா துரியோதனை. துரியோதனுடைய கண்கள் ஏற்கனவே சிவந்த கண்கள் இப்ப இன்னும் அதிகமா சிவந்து போயிருக்கிறதா. இனி அவள் சில்நாள் செல்லின் எம்மனோர் வாழ்வும் கொல்ல இனி அவள் சில்நாள் செல்லின் எம்மனோர் வாழ்வும் கொள்ளே துணைவரும் புரவி தின்றேன் துணைவரும் சூரரானாரே முனைவரு கூர்முள் வேளை முளையிலே கலையின் அல்லாள் நனிவர வயிர்த்த போது நவியமும் மடியுமன்றே. இப்பதான் பாண்டவர்கள் வளருகிறார்கள். வளருகிற பாண்டவர்களை இப்பொழுதே அவர்களை நாம படையெடுத்து சென்று அழித்து விட வேண்டும் என்றார். Dushasana says, right now the Pandavas seem to be at the height of their power. But he says the Pandava glory is just like the moon in its full moon stage, which will shortly wane. But Duryodhana's glory was like the sun in all its brightness. He advocates war, saying that the Pandavas should not be allowed to grow any further. Both Dushasana and Karna want to go to war with the Pandavas. இந்த உலகத்துக்கு வேண்டுமானால் கர்ணன் நல்லவனாக இருக்கலாம். ஆனால் துரியோதனன் கூட சேர்ந்து கொண்டு செயல்படுகிற பொழுது அவன் உள்ளஞ்சரி இல்லைன்ற ஏற்கனவே அங்க பொறாமை எண்ணம் புகிஞ்சு இருக்குது துரியோதனுக்கு. அத புகைந்து கொண்டிருக்கிற பொறாமைய நில விறகு எடுக்கிற மாதிரி இந்த கர்ணனுடைய பேச்சு இருக்கு. And Karna also boasts that he could kill all the 5 Pandavas with just one arrow. Shakuni laughs at Karna's vanity and says that the Pandavas are too powerful right now to be defeated by force. டேய், பாண்டவர்களோடு பாண்டவரோடு யுத்தம் செய்து யுத்தம் செய்து அல்லவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்களை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து பிறந்து 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 இறந்து 7 பிறவி எடுத்தாலும் 7 பிறவி எடுத்தாலும் அவர்களை ஜெயிக்க முடியாது. அந்த பாண்டவர்கள் வெல்ல முடியாது. அல்லவர்கள் அழிக்க வேண்டும் என்றால் அழிக்க வேண்டும் என்றால் சூது சூது பொறாமை பொறாமை லோப குணத்தால் தாயா கொள்ள முடியும். A naive Duryodhana believes in Shakuni's plan to destroy the Pandavas, but he doesn't realize that Shakuni's actual plan is the final destruction of Duryodhana. உன்னாலே அல்லவோ உலகத்தை ஆள்வாதே. சகுனியே என் மாமா.
ஆழ்வது உன்னை விட உன்னை விட எனக்கு உற்ற துணை உண்டோ துணை உண்டோ? என்னுடைய வருவனுக்கு ஆமா, என்னை விட்டா யாரா இருக்காங்க? விட்டா யாருங்க? என்னாலே ஆகுமோ இந்த மோசங்கள் செய்ய கஷ்டப்படாதீங்க ஐயா. சகுனியே என் மாமா எண்ணிய எண்ணத்தை ஈடேற வைப்பாயே சகுனியே என் மாமா ஐயோ மாமா மாமா ஐயோ மாமா Shakuni asked Duryodhana to build a palace like the one that the Pandavas have built and to invite Dharmaraja as the eldest brother to inaugurate this palace. பாண்டவர்கள் வருவார்களேயானால் அந்த தருமனை எப்படியாவது எனக்கு எதிரிலே அமர வைத்து என்னோடு சூதாட்டம் ஆட சம்மதம் வாங்கிவிடு. அவன் சூதாட்டம் ஆட சம்மதித்து உட்காருங்கிற வரையில உன்னுடைய வேலை. சம்மதிச்சு உட்கார்ந்துட்டானா அதன் பிறகு தருமனிடத்துல என்னென்ன இருக்கிறதோ அது எல்லாத்தையும் உன்னிடத்துல அபகரித்து கொடுக்கிறேன். மருமகனே, இது என் பகடையின் மீது சத்தியம். This plot by Dushasana, Duryodhana, Shakuni and Karna is hatched in open court with all the Kaurava elders present. Only Vidura, when he hears the plan in the open court, advises Duryodhana against gambling. கரவான சூது வேண்டாம் கருதினம் கொடுத்த நாட்டை தர வேண்டும் என்று சொல்லி தகப்பன்கை ஓலை போனார். பரிவான நாட்டை விட்டு பாண்டவர்கள் வனம் போவார். உறவாக உலகை நீயே ஒரு மிக்க ஆழ்வாயப்பா. He says that all that Duryodhana has to do is to ask for the Pandava wealth and kingdom from Dharmaraja, which Dharmaraja would willingly give out of his sense of generosity. But a humiliated Duryodhana does not heed Vidura's advice and is bent upon extracting his notion of revenge. பெரிய மாளிகை கட்டினார்கள் சூதாட்டம் ஆடுவதற்காகவே. மண்டபம் எல்லாம் கட்டி முடித்த பிறகு துரியோதனம் போய் மாமான்னு அழைப்பு கொடுத்தாய், அழைப்பை ஏற்றி பாண்டவர்கள் வருவார்களா என்றார். நிச்சயமா உன்னுடைய அழைப்பை ஏற்றி பாண்டவர்கள் வரமாட்டாங்க. உன்னுடைய அப்பா கைப்பட நிருபம் எழுதணும், அதை உன் சிறிய தந்தையார் விதுராழ்வார் கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுபோல செய்தால் உனக்காக இல்லைனாலும் உன்னுடைய அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுத்து பாண்டவர்கள் வருவார்கள் என்றார். Duryodhana tells his father about the plot which he, Shakuni, Karna and Dushasana have hatched. He says he first thought about going to war with the Pandavas and realized the Pandavas were too powerful at this point of time to be defeated in war. The Pandavas, he says, can only be defeated by treachery and deceit. The Pandavas, he says, will immediately suspect an invitation coming from Duryodhana himself and refuse to come, suspecting foul play. So he wants his father to write the invitation and ask his brother Vidura to deliver the letter. The naive Dharmaraja, he says, will not be able to refuse Dhritarashtra's invitation and will definitely come to Hastinapura. சிரஞ்சீவி பாண்டவர்க்கு ஜெயம் ஜெயம் என்பேலும் உண்டா, ஜெயம் என்பேலும் உண்டா. மரச்சரி தம்பிமார்கள், மரச்சரி தம்பிமார்கள் இங்கு மண்டபம் ஒன்று செய்தார். நிரஞ்சனமாக வந்து நீங்களும் பார்க்க வேண்டும், அறஞ்சரி விதுரன் பின்னே நீங்கள் தடையின்றி Vidura reluctantly delivers the letter to the Pandavas. Vidura also reveals the plot
and says it is the Pandava's decision whether to accept the invitation or to not. தகப்பனார் அழைத்தாருப்பே. நகைப்பாரே உலகில் உள்ளோர் நல்லது அப்படியே செல்வார். பகைபாட சுபசோபனங்கள் மற்றேறும் விசேடமுண்டோ தொகைபட வரவே சொன்ன சூழ்ச்சியும் உரைப்பாயப்பா. தம்பிமார்களா, தகப்பனார் அழைத்து நாம் போகவில்லையே, ஆனால் தந்தையில்லா பிள்ளைகள் தருதலை என்று பாண்டவர் என்று பாண்டவர் என்று உலகத்தோர் நகைப்பார்கள். நாட்டு மக்கள் சொல்வது நிஜமல்ல, எனக்கு தெரியும். அப்பா, என்னொருமை தம்பிமார்கள் உரைக்கும் வண்ணம் அங்கு ஏதேனும் பகைபட சுப சோமரங்கள் மற்றேனும் விசேடங்கள் இருக்கிறதா? சூழ்ச்சிருதாபா. அன்று தாழ் புனல் துறையில் கள் நிறைத்து பெற்ற தந்தையோடி உள்ளூர் உணர்வேலாம் பேசி மண்டபம் தன்னில் கொற்றவள் கொடி புகம் பொழுது உன்னையும் கூட்டி மன்னவை முன்னரு மற்ற மாதுளன் நெஞ்சமோ வஞ்சமோ மாயமோ வகத்து ஆங்கு கற்ற சூது நின்னுடன் பொரு நினைவினன் கருத்தினி தெரியாதே. அந்த சூதாட்டத்தை நான் ஆட வேண்டுமா, நான் ஆடமாட்டேன் என்று தர்மராஜா வருத்தப்படுகிறார். காலமெல்லாம் அந்த துரியோதனை திருந்தவே மாட்டானாப்பா. சரி, குழந்தைகளா இருக்கிற பொழுதுதான் எங்களை அழிக்கணும்னு நினைத்தா, இப்ப கூடவா அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கூட மாறவில்லை. தர்மராஜா எதை செய்வதா இருந்தாலும் தம்பிமார்களை கலந்தாலி ஆலோசிக்காமல் எதையும் செய்ய மாட்டாரா. நான் எவ்வளவோ அநேக நீதிகளை எடுத்து சொல்லியும் என்னுடைய வார்த்தை அவர்கள் கேட்கவில்லை. அஸ்தினாபுரத்திற்கு வருவதும் வராததும் உங்கள் விருப்பம் அப்பா. அங்கு நடந்ததை உங்களிடத்தில் சொல்ல வேண்டாம் என்று உரைத்தார்கள். ஆனால் என்னுடைய மனமோ கேட்கவில்லை. உங்களிடத்தே அங்கு நடந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டேன். உடனே தர்மராஜா சொன்னார், எது எப்படி இருந்தாலும் சரி தம்பிமார்களே, நிருபத்தை எழுதியிருப்பது பெரியப்பா, நிருபத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது சித்தப்பா. துரியோதனனுக்காக இல்லை என்றாலும் அப்பாக்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நாம போக வேண்டும். அதனாலே சித்தப்பா, நாங்கள் நாளையே புறப்படுகிறோம் என்றார். நல்லது என்று விதிராழ்வார் அங்கிருந்து புறப்பட்டார். யவுனே பள்ளியோ இடத்திலே வரே தாவினே குக்கிலோ தருமல் தண்ணெதிரே வாவினே நெடுங்களை வரதனுள்வளோ ஓவினரு உரைக்கவும் உணர்களாமையால் சகுனம் விடைபடுகிறது.
விற்பனர்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள், சகுனம் சரியில்லை தர்மரேன் என்று நீங்கள் பிரயாணத்தை செய்ய வேண்டாம் என்றிருந்து நாளை போகலாம். தர்மராஜா சொல்றாரு, எது நடந்தாலும் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு நான் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்டேன் என்று தர்மராஜா அஸ்தினாபுரத்துக்கு வருகிறாரா. The actors playing the Pandavas travel through the audience, waking them up from their deep sleep. போகலாம் வாரீர் அஸ்தினாபுரமே. போகலாம் வாரீர் அஸ்தினாபுரமே. ஏக போகமாக அவர் பகரம் ஏறியே. ஏக போகமாக அவர் பகரம் ஏறியே. போகலாம் வாரீர் அஸ்தினாபுரமே. போகலாம் வாரீர் அஸ்தினாபுரமே. In Kuthu, the violent and dramatic narratives will be performed only late in the night after about 1 p.m. when most of the children will be asleep. Till the children sleep, the buffoon will be entertaining them with jokes. The real narrative would start very late at night. Most of the audience would know this and would be asleep, waiting for the cue from the actors as to when the real drama would begin. சகுனி மாமா எங்கே வாரோ சிப்பா காத்து செய்ததை வாரோ. பதிவினால் தூணுகள் அமைத்து அதில் பச்சை குண்டையோ வைத்து இழைத்தார். மாமா This travel of the actors through the audience also establishes Kaliyur as both Indraprastha and Hastinapura, and also as the pathway of the travel from Indraprastha to Hastinapura. Each act, each ritual performed in this festival has a dual function. It is first an enactment of a particular narrative, but it also has the function of transforming and transporting the audience to the times of the epic. அந்த சிற்புடைய திறமை பார்த்தாயா? அறிவையாக செய்திருக்கிறார். பெருமையாக மண்டபம் செய்திருக்கின்றார்கள். ஆமா, சித்தப்பா சென்று 4 தினங்கள். டேய் ஐயா, போவதற்கு 2 தினம், வருவதற்கு 2 தினம். வருவார்கள் பாண்டவர் கண்டிப்பாக. நேராக திருதராட்டிரன் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறார்கள். அப்பா, நான் தருமன் விளங்குகிறேன். தன்னுடைய பிள்ளைகளை விட இன்று தம்பி பிள்ளைகள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த தீய எண்ணத்தை நெஞ்சிலே வைத்து கொண்டு நாவிலே அன்பு வைத்து பேசுகிறார். ரொம்ப இனிக்க இனிக்க பேசினார். பாண்டவர்கள் திருதராட்டிர மாமன்னிடத்திலே ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொண்டு அங்கிருந்து காந்தாரி மாளிகையிலே சென்று காந்தாரி இடத்திலே ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொண்டு காந்தாரி மாளிகையிலே இப்பொழுது பாண்டவர்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள். Dharmaraja praises Duryodhana's palace and says he has never seen anything like this before in his life. He also says that his brother suspected some treachery from Duryodhana and did not want to accept the invitation. அழகிய விசித்திர மண்டபத்தின் பெருமையை அற்புதம் இதென்ன என்ன அழகு! ஓஹோ, இதனை போல ஒரு நாளும் கண்டதில்லை. ஓஹோ, இதனை போல ஒரு நாளும் கண்டதில்லை. அற்புதம் இதென்ன சொல்லுவேன். அழகிய விசித்திர மண்டபத்தின் பெருமையை அற்புதம் இதென்ன சொல்லுவேன். தம்பி துரியோதனா, அண்ணா, இந்த மண்டபத்தின் அழகாய் மேல்புறத்தில் பார்க்கின்ற போது இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. பெருமையாக இருக்கிறது. சரி,
கோடி கணக்கிலே செலவிட்டு அழகான மண்டபத்தை ஏற்படுத்தி நம்முடைய குடும்பத்திற்கெல்லாம் மூத்தவர் அண்ணா தர்மராஜா தான் திறப்பு விழா செய்ய வேண்டும் என்றவர் பேருக்கு பெரியவர் நீதானே. பெருந்தகையான உள்ளத்தினான் என்னவென்று கூறுவேன் தம்பி. நீதாயா திறப்பு விழா செய்யணும். ஆஹா, என்னே அற்புதம் அப்பா. என் தம்பிமார்கள் எல்லாம் ஏதேதோ பேசினார்கள். ஆனால் என் அருமை தம்பிமார்களை விட என் அருமை தம்பி துரியன் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறார். Dharmaraja is genuinely moved by Duryodhana respecting him as the eldest brother and asking him to inaugurate the palace. He says by this act of generosity of Duryodhana, he has gone up in his esteem over his own younger brothers who suspected treachery from Duryodhana. Duryodhana is happy that the Pandavas have bit the bait. Shakuni says the job is still not over. He still has to convince Dharmaraja to gamble with him. ஐயோ 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 டேய், என்ன மாமா? நான் எல்லா துரோகம் பண்ண பதிலுங்க. ஏய், இந்த பதுமை என்ன மாமனே ஒரு நோட்டமா சென்று கொண்டிருக்குது. In Indian traditions, a ferocious looking doll called the Padumaya or Drishti will be placed outside the house. This is to ensure that the house owners are not affected by the envy of the neighbors. When Dharmaraja opens the palace with Duryodhana and Shakuni, the Drishti doll recognizes Shakuni as the personification of envy and chases it through the audience, provoking much laughter. This is the second wake-up call to the audience that the real drama is to begin shortly. மாயமொன்றும் என்னலாம் மனத்தின் மிக்க மாமனும் நீயும் என்று சூது கொண்டு நிகழ்விலாசம் அயர்விரோ ஆயவென்றி ஐயன் இல்லில் அமுத அன்ன போனகம் ஆயவென்றி ஐயன் இல்லில் அமுதம் அன்ன போனகம் போயருந்தும் அளவு இங்கு இருந்த போது போகவே. அந்த சகுனி மாமாவுக்கு மாயண்ணா என்னன்னு தெரியலண்ணா, ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கிறாருண்ணா. அவரும் நீங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து சூதாட்டம் ஆடுங்க, நாங்க அதை பார்த்து ரசிக்கிறோம்னா சொன்ன உடனே தர்மராஜா பார்த்தார். தம்பி, பஞ்சமா பாதகத்திலே ஒன்றா இருக்கிற சூதாட்டத்தை அதுவும் நான் ஆடணுமா? அதுவும் சகுனி மாமனா கூட நான் ஆடணுமா? மானாதில் வாஞ்சாராய் நேராய்த்தே. மானாதில் வாஞ்சாராய் நேராய்த்தே. மாமரை எதிரியாக்கி சினத்த சூதினால் எங்கள் செல்வத்தை பறிக்கருத்தி அனத்தமா சொக்கத்தாரை ஆடுவதை நிறுத்தி நிமிஷத்தில் எது கேட்டாலும் எடுத்து நான் தருவேன் தம்பி. அப்ப சகுனி சொல்லுகிறான், மருமகனே தருமா, ஏழைகள் தாண்டா சூதாட்டம் ஆட பயப்படணும், உன்ன மாதிரி பணக்கார சூதாட்டம் ஆட பயப்படலாமா? அப்படி பேசுகிற பொழுது அவர் மறுத்து பேசுகிறார். இந்த நேரத்தில் அங்க இருக்கிற கர்ணன்
அர்ஜுனனையே பார்த்து கொண்டு தர்மரிடத்திலே பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறார். சோது போருக்கே பயப்படுகிறாயே தர்மா, மோதி போர் வந்தால் என்ன செய்வாய் என்று பேசுகிற பொழுது இங்க அர்ஜுனனுக்கு கோபம் வருகிறது. அடே கர்ணா, யாரிடத்துல என்ன பேசுகிறாய் என்று. காண்டீபன் வில்லு எடுக்கிறான், பீமனும் கதை எடுக்கிறான், கர்ணனும் வில்லு எடுக்கிறான். தர்மராஜா பார்த்தார், சண்டை இப்ப நடக்க கூடாது மாமா, நான் சூதாட்டம் ஆட சம்மதிக்கிறேன் என்றார். Dharmaraja knows that the only way to stop immediate war is for him to accept to gamble, and he reluctantly sits down to play. தர்மராஜா எதை செய்வதாயிருந்தாலும் சரி, கண்ணனை நினைக்காமல் எந்த விஷயத்திலையும் இறங்க மாட்டார். கண்ணனை நினைக்காமல் இறங்கிய ஒரே விஷயம் எதுன்னு கேட்டா இந்த சூதாட்டம் ஆட உட்கார்ந்துட்டான். Duryodhana says that Shakuni will play with Dharmaraja as Duryodhana's representative. He then states the rules of the game. He says that Dharmaraja has to first place his wager, which he would match as a wager placed by Shakuni. If Dharmaraja won, the wager that Duryodhana placed will become the property of Dharmaraja. If Shakuni won the game of dice, Dharmaraja's wager will belong to Duryodhana. சொந்தமாய் வாழும் கையும் துடிக்கின்ற சகுனி மாமா, சிந்தையாய் 100 கோடி விலை பெற்ற முத்துமாலை பந்தயமாக வைத்தேன் பார்த்தாடுவீர் மாமா. ஓய் வருவாரே, தருமன் வாத்தியகையாள இசையில்லார் 100 கோடி மதிப்புள்ள முத்துமாலை பந்தயமா வச்சிருக்கேன். மாமனுக்கு வேண்டிய பந்தயத்திற்கு 100 கோடி விலை பெற்ற வாகு வாலியம் பந்தயமாக வைக்கிறேன் பார்த்தாடுங்கள் மாமா. 100 கோடி விலை பெற்ற வாகு வாலியம் மருமகளே, எதிர் வல்லியம் 100 கோடி விலை பெற்ற வாகு வல்லியம் வைக்கிறியா? In Tamil renditions of the Mahabharata, it is said that when Shakuni's father died, he wanted his son to make gambling dice out of his wristbones before cremating him. He says that this magic dice will fall on whichever number Shakuni wanted, and Shakuni would be invincible at gambling. This dice, he says, will come handy in Shakuni's plan to destroy Duryodhana in the future. In the kurtu that was performed by this particular group, Shakuni actually invoked black magic spirits to help him. Jai Shankar! Ala odi vada gutte! Ala odi vada gutte! Ala odi vada gutte! Ala odi vattiga! Ala odi vattiga! Digal! 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 இது நான் எங்க புடிச்சண்டா? டேய்! இதான்டா குட்டி சாத்தான். குட்டி சாத்தான். இந்த குட்டி சாத்தான் அருளால தான் பாச்சிகாய் ஆட போறேன். பாச்சிகாய் ஆட போறேன். டேய் டேய். ஜெய் சங்கர். அது அக்கிரம துணை என்று அதன் மேல ஜெயம் என்று. அக்கிரம துணை என்று அதன் மேல ஜெயம் என்று. ஜெகுலி கண்ண பய. திகல் 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 திகல். ஓடு ஓடு. டேய் மாமா, என்ன புள்ளி வந்திருக்குது? 2 8 12 10. எனக்கு மாமா நமக்கு பொன்னான மாமா உன்னை, என் பொன்னான மாமா உன்னை புகழ்ந்திட என்னலாமோ, முன்னமே உன் வழக்கை தார முத்தம் ஒன்று நான் தருவேன். முதல்ல சூதாட்டம் ஆட அமர்கிற பொழுது தர்மராஜாவுக்கு சூதாட்டம் ஆடுறதுல விருப்பம் இல்லதான். இப்ப 2 ஆட்டத்துல தோல்வி அண்ட உடனே சூதாட்டத்துல இப்ப தர்மருக்கே விருப்பம் வந்துடுச்சான். அவர் ஆட்டத்திலே கண்ணபெருமான் கொடுத்த தேரை தோற்றாரு. இந்திர பிரத்தத்திலே எத்தனை தேர் இருந்ததோ எல்லாவற்றையும் மொத்தமாக வைத்தாரு. குதிரைகளை வைத்தாரு, யானைகளை வைத்தாரு, பணியாட்களை வைத்தார், எல்லாத்தையும் மொத்தமா வைக்கிறார். செங்கோலை பந்தயமா வைத்தார், அதையும் தோற்றார். செல்வ நாடி எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டார். எங்களையும் கூட கலை குறித்தாட சொன்னீர
games of dice that follow, Dharmaraja loses all his wealth, his kingdom to Duryodhana and says he has nothing left to gamble. Shakuni says he still has his brothers, himself and Draupadi to place his wager. என்னுடைய தம்பி சகாதேவனை பந்தயமாக வைத்தேன் ஆடுங்கள் என்றார். அதிலேயும் தோற்றார். நகுலனை பந்தயமாக வைத்தார், தோற்றார். அர்ஜுனனை பந்தயமாக வைத்தார், தோற்றார். பீமனை பந்தயமாக வைத்தார், தோற்றார். இனிமேலும் தருமன் எதை பந்தயமாக வைத்து ஆடுவான் என்கிற பொழுதே சகுனி சொன்னா அவன் நினைத்தால் தன்னையே பந்தயமாக வைத்து ஆடுவான் என்றார். உங்களுக்கு செல்வா பெருகட்டும் மாமா, ஒடுங்கினாலும் தர்மா நிலை கட்டும். உங்களுக்கு செல்வா பெருகட்டும் மாமா, ஒடுங்கினாலும் தர்மா நிலை கட்டும். எங்களுக்கு இல்லா இடர்கள் வந்தாலும் நன்மை சேர் நாடு நகரத்தை தோற்றாலும். இடர்கள் வந்தாலும் நன்மை சேர் நாடு நடுமாயாய் போனாலும் உங்களுக்கு எல்லா புள்ளி விழுந்திருக்குது பார். தோ பாக்குறேன் 3-1. அதே 3-1. இப்போ யார் ஆடணும்? இப்ப நம்மளுது ஜெய் சங்கர். இதா இல்ல வேற இதா கலிக்கூரே அடிமை கோயில் ஊரே வைக்கூரே. இல்ல வேற இதா கலிக்கூரே அடிமை கோயில் ஊரே வைக்கூரே. அல்ல அடிமை கோயில் ஊரே. சீக்கர் 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 சீக்கர். லடா வந்துக்குது மாமா. 2-12 6 5 நமக்கு ஓய் வருவாரே. இந்த ஆட்டமாய்களை நீங்க எழுப்பின்னு பார்த்தியா? ஜெயிப்புன்னு பார்த்தா. ஆனா நீ தோத்துட்ட. நீ தோத்துட்டு நீ ஜெயிச்சிட்ட. நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஆமா. இன்னும் ஒரு ஆட்டமாய். மாமா என்னிடத்தில் என்ன பந்தய பொருள் இருக்கிறது? அழாதியா அழாதியா. பள்ளிய பொருள் இல்லைன்னு பார்க்காத. பொருள் எதுவும் கிடையாது மாமா. நாட்டு மக்கள் அனைவருமே ஆமா உங்கள் ஐவருக்கும் தேவி திரௌபதியை தெய்வம் என்று வணங்குகிறார்கள். தெய்வம் என்று வணங்குகிறார்கள். அந்த தெய்வத்தை வச்சு கொடியவர்கள் அங்கே ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள், ஆரவாரம் செய்கிறார்கள். அப்பொழுது சகுனி பார்த்தான், மருமகனே இன்னும் ஆட்ட முடியவில்லை, அதற்குள் ஏன் இப்படி ஆட்டம் போடுகிறாய் என்றார். மாமா, தன்னையே இழந்த தருமன் இனிமேல் எதை பந்தயமாக வைத்து ஆடுவான்? தருமன் இத்தனை நாளாகி இப்போ இழந்தானே, இதெல்லாம் செல்வம் இல்லடா, இதை விட ஒரு பெரிய செல்வம் இருக்கிறது. அன்றே குளத்திலே கால் தடறி விழுந்து விட்ட நேரத்திலே கை கொட்டி சிரித்தாலே பாஞ்சாலி மறந்து விட்டாயா? பாஞ்சாலி பந்தயமா வைத்து ஆடி என்ற உடனே நாயகி 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 பெண்ண உனை வைத்தாட அந்த பிரம்மன் எழுதி நானா ஏன் மானே என் மாறு உனை வைத்தாட
எங்கள் ஐவருக்கும் தேவியாயிருக்கிற அருமருந்தாகி பாஞ்சாலியை பந்தயமாக வைத்தேன். அந்த ஆட்டத்தில் இவர் எவ்வளவு முயன்று பார்க்கிறார் ஜெயிப்பதற்காக. ஆனால் அவருக்கு தாயமே விழவில்லை. காயமுற்றே வஞ்சமே கலந்ததெல்னே கள்வன் மேல் நேயமுற்று நின்றுதானும் நிகர் பிடித்ததென்னவே மாயமுற்ற கவரும் அந்த மாமன் வல்லபத்திலே தாயமுற்று இடம் கொடாது தருமனை சதித்ததே. எவ்வளவோ முயன்று பார்க்கிறார். தருமருக்கு தாயம் விடவே இல்லை. சகுனி மாயக்கயிறு கொண்டு ஆடுகிறான். அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அது விழுகிறது. When Dharmaraja loses Draupadi as his final wager, Duryodhana sends his soldiers to get all the Pandava wealth to be brought to Hastinapura. கீதா இது தர்மமா, சர்வேசா இது தர்மமா. ஜெகதீசா இது தர்மமா, சர்வேசா இது தர்மமா. நாங்கள் ராஜாங்கம் ஆண்டதை போல் இன்று காணல நேர்ந்ததையோ. ஜெகதீசா இது தர்மம், சர்வேசா ஐயா அடிமை எனக்கு, அடிமை உங்களுக்கு. வரும் நேரத்திலே அந்த ஐவருக்கு தேவி இருக்கின்றார்களே. ஆமா, என் தாய்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறார். தாயின் கிரகத்தில் இருக்கிறார்கள். சீக்கிரம் ஓடு. சீக்கிரமா ஓடுற. எங்களுக்கு அடிமை மன்னருக்கு ஆமா, பேரரசர் துரியோதன மகாபிரபு அழைத்து வர சொன்ன. சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வரியா? இதோ வருங்க. ஓடு. In Vilibhartham, the soldier does not go as he was afraid of Draupadi. The intelligent soldier points out something about the legality of Dharmaraja's wager, which at least the elders in court should have noticed, but had failed to. He says he asked Draupadi to come to the court, but she asked whether Dharmaraja had placed her as a bet before placing himself as a bet, or had he lost everything, including himself, before he placed her as a bet. தர்மராஜா தன்னை வைத்து ஆடி இழந்த பிறகுதான் தையல பந்தயமா வைத்தார். தன்னையே இழந்த தர்மருக்கு அதன் பிறகு சம்சாரத்தை வச்சு ஆடுறதுக்கு உரிமை இருக்குதா? இத போய் இந்த அம்மா கிட்ட தான் நம்ம சொல்லிவிடலாம். ஐயா, என்னடா அது திரு வந்திருக்க? போய் கூப்பிட்டுங்க. தொடர் வைக்க வச்சிட்டாங்க. என்னடா துடர் வழக்கா? ஆமா, என்ன? என்னை முன்னே வைத்து தோற்றார்களா இல்லனா பின்னே வைத்து தோற்றார்களா என்று ஒரு தொடர் வழக்கு வச்சிட்டாங்க. சூது என்ற பாட்சிகளே ஆடி அனைத்து தோற்றுட்டா பக்தாமார்கள். பக்தாமார்கள் அடிமையாக இருக்கின்றார்கள். பேரரசு வர சொன்னார். கூப்பிட்டியா? கூப்பிட்டுங்க. என்ன சொன்னால்? அதான் சொன்னேன். தொடர் வைக்க வச்சிட்டாங்க. அவர்கள் தோல்வியடையாதவர்கள் என்ன வைத்து தோற்றார்களா? இல்ல பாட்சிகளை என்ன அடிமையாகி விட்டு 5 பேர் அடிமையாகி பிறகு என்ன வைத்து ஆடினார்களா? ஆடினார்களா? கேள்வியாடா கேக்குறான். கேள்வி கேக்குறாங்க. டேய், என்ன? யாரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறான்? இவருக்கு திரௌபதி. அந்த நேரத்திலே துரியோதனன் எழுந்து பேசுகிறான். 5 பேருக்கு மனைவியா இருக்கிறவள் எப்படி பத்தினியாக முடியும்? பத்தினி என்று கொண்டு போய் அவளை சபையிலே அந்த யாகசாலையில் அமர வைத்தார்களே, அந்த பாவம் தான் என்று ஒரு ஆட்டமிடாமல் இவர்கள் தோல்வி கண்டிருக்கிறார். Duryodhana suspects that the soldier he had sent had not asked Draupadi to come to court. So he sends his brother Dushasana to bring her to the court. He says it would be good if she comes willingly, but should she refuse to come, he asks Dushasana to drag her by a hair to the court. கொண்டு வருவாய் பட்டுவச்சாரியே. நீ சென்று கோபத்தோடு சென்றால்
உன்னை பார்த்து சிரித்தாளே பல பேரை பார்த்து பாண்டாயில் பூ சூடிய நான் அவ்வளவா? கொட்டையில் பூ சூடி குளிச்சு நடந்தாலே கொட்டையில் பூ சூடி குளிச்சு நடந்தாலே கட்டு வருவாய் தாரியே அண்ணா அழைத்து வார் தாசனை மரியாதை கொடுத்து அழைத்துட்டு வா கூடு பாறேன். சிகையை பிடித்து 366 இழுத்து வாடா சீக்கிரமலை தாசனை தேவ பாச்சா. In most Kutu performances, the Kattekaran or the Sutradhar will sing an invocation song to Draupadi, apologizing to her for the violence that they are going to enact shortly. This particular Kutu was different, as Shakuni had sung the invocation song at the beginning of the play itself. அடியே பஞ்சாலி, அடியே பஞ்சாலி, தன்னையே முதல் தருமணம் தோற்றான், தம்பிமாரையும் சபை தனில் தோற்றான். தன்னையே முதல் தருமணம் தோற்றான், தம்பிமாரையும் சபை தனில் தோற்றான். உன்னையும் மனம் ஒப்பிட தோற்றான், ஒடுங்கி மனம் நடுங்கி அங்கு நிலை குலைந்தாரடி, நேராக வந்து பாரடி. எதை எப்படி இருந்தாலும் சரி துச்சாதனா, சபைக்கு வரக்கூடாத நிலையில இருக்கிறண்டா துச்சாதனா. ஒரு பெண்ணானவே தன் கணவனிடம் சொல்ல மாட்டாயே, தன் தந்தையிடம் சொல்ல மாட்டாயே. ஆனா நான் உன்னை என்ன பெற்றெடுத்த பிள்ளையா நினைத்து சொல்றேன்டா துச்சாதனா. நான் சபைக்கு வரக்கூடாத நிலையில இருக்கிறேன்டா, நான் ஒற்றை ஆடையோடு இருக்கிறேன்டா. அதை அழைத்து அழைத்து பார்த்தான், ஆனா அந்த அம்மையார் வருவதாக தெரியவில்லை. அவன் கதவை உடைத்து உள்ளே போகிறான். அவன் உள்ளே நுழைகிறான். உள்ளே நுழைந்த உடனே அம்மையாரை பார்த்த உடனே இவனையே அறியாமல் அவனுக்கே ஒரு பயம் வருகிறது. அம்மையாரை பார்த்த உடனே தொடர்றதுக்கு பயம் வந்துடுச்சு. அவதான் செண்டி என்ற ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்தான். அதை நீட்டினால் விரியும், இழுத்தால் சுருங்கும். அந்த ஆயுதத்தை எடுத்து நீட்டினால் அந்த ஆயுதம் விரிந்தது. அதை அம்மையாருடைய கொந்தல்ல போட்டு அப்படியே இழுத்தார். அழகபாரமாகி அந்த கொந்தல் கலைந்து விடுகிறதா. கோபிகா ரமண கோவிந்தா, ஆஞ்சனே வரத கோவிந்தா. In this Kutu, for this particular scene, there were 2 Draupadis and 2 Duchasanas. At first, it was puzzling as to why suddenly 2 actors were playing the same role. As the first Duchasana drags Draupadi by her tied hair and pulls her behind the stage, the second Duchasana would pull the second Draupadi back on stage. Now the audience can see that Draupadi's hair is untied. Till Draupadi ties her hair with the blood from Duryodhana's thigh, as she pledges at the end of this play. Draupadi in this festival henceforth would only be seen with her hair disheveled. In the Bharatam storytelling sessions, when Draupadi is dragged from Gandhari's house, she pleads to Gandhari to save her from her son. Gandhari, who knows her son, says she's helpless as her children would not listen to either parent. Most storytellers would comment as to how the scene is enacted in Kuthu. In Kuthu, Gandhari is shown as a cruel mother-in-law
who takes her son's side and tortures Draupadi. The storytellers would say that Gandhari was no ordinary woman, but a lady from a great family, and she would not behave in such a cruel fashion. சிலை வாயங்கை அவன் தீண்டை அழகபாரமாகி அந்த கருங்கூந்தல் பெருங்கூந்தல் கலைந்து விடுகிறத அந்த கூந்தலை பிடித்து இந்த பாவி இழுத்து வருகிறான் கொலைவாயினரே கொல்லானில் அங்குரித்தே ஒரு சிங்கத்தினிடத்திலே அகப்பட்டு கொண்ட மான்குட்டி போல் அந்த அம்மையார் பின்னாடியே ஓடி வருகிறார்கள். அந்த அம்மையாரை தரதர என்று இழுத்து வருகிறார். காந்தாரி மாளிகை வழியாக வருகிற பொழுது ஓடி போய் காந்தாரியினுடைய கால்களை பிடித்து கொண்டு மான் போல் மாமி மருங்கி உற்றாள். கொலைவாயினர் கொள்ளும் நிலம் குறித்து செறிந்த கொடிய நெடு வலைவாய் ஒரே நாள் அகப்பட்டே மான் போல் மாமி பிள்ளை பண்றாணி ஆய்த்த பாருங்க மாமி. பெண்ணா பேயும் இறங்குன்னு சொல்லுவார்களே மாமி. உன் பிள்ளை இப்படி என்ன மானபங்கப்படுத்துறானே மாமி. The same ur or quote text would be rendered differently by different groups. Some groups will highlight the conflict between Duryodhana and Draupadi that will get much more stage time, while Dharmaraja will have much lesser stage time. While the core narrative performed by all the groups would be the same, the emotional coloring could be vastly different. This again would give the audiences exposed to multiple groups rendering of the same narrative a highly nuanced engagement with the core narrative. தேட்டக்காரனான எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா நான் மகாபாரதத்தை படிக்கிற போது மகாபாரதத்தில் கதை எப்படி சொல்லப்படுது அதை ஒரு கூத்தா மாற்றுறதுக்கு கூத்து என்ன பண்ணிக்குது, தேட்டரை மாற்றுறதுக்கு தேட்டருக்கு தேவையான ஒரு கதையாக மாற்றிக்கிறதுக்கு கூத்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குற போது அது பிரமாதமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதனால் இந்த கதை சொல்லுதலுக்கு பிறகு இரவு கூத்து நடக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த கூத்தை மீறி மகாபாரதத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜனங்களுக்கு அது பயன்படுது. Draupadi, when she is dragged to the Kaurava court, appeals to the elders Bhishmachari, Dronachari, Kripachari, Ashwathaman, Kritavarman. She wants justice from them and asks a very important question. She asks the elders whether Dharmaraja had lost himself first in the game of dice before placing her as a wager. Her question, which none of the elders can answer, is as to how a person who has lost himself can place another as a wager. Even Bhishma, the wisest in the assembly, is ambiguous in his response and does not answer Draupadi's question directly. சபையில் இருந்த எல்லாருமே அமைதியா இருக்கிறார்கள். மாமா, நீங்க இருக்கிற சபையிலேயா எனக்கு இந்த நிலைமை வரணுமா? மந்தாகினியாய் மதலாயோ திருதராட்டிரன் காலில் விழுந்து இந்த அம்மையார் எடுக்கிறார்கள். மாமாவும் பிள்ளை பண்றானியாய் தப்பாருங்க மாமா. விதுராழ்வார் காலிலே விழுந்து அழுகிறார்கள். விதுரர் அமைதியா இருக்கிறார். அதர்மம் தலைவிரித்தாடுகிறது, தர்மம் அடங்கி இருக்கிறது. அப்பதான் அவங்க சபையோர்களை பொதுவாக பார்த்து கேட்கிறார்கள். அவையோர்களை எனக்கு நீதி வேண்டும், நான் நீதிமான்களை கேட்கிறேன், எனக்கு நீதி வேண்டும். இங்க பார்க்கிற பொழுது என்னவர்கள் சூதாட்டம் ஆடியதாகவே எனக்கு தெரிகிறது. இங்கே சூதாட்டம் ஆடுகிற பொழுது தர்மராஜா தன்னை இழந்த பிறகு என்னை வைத்து ஆடினாரா, அல்லது என்னை வைத்து ஆடி இழந்த பிறகு தன்னை வைத்து ஆடி இழந்தாரா?
தன்னை வைத்து ஆடி இழந்த பிறகு என்னை வைத்து ஆடி இழந்திருப்பாரே, ஆனால் தன்னையே இழந்த தர்மருக்கு என்னை வைத்து ஆடுவதற்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னு கேட்டாங்க. Draupadi's question is one of the unanswered moral dilemmas in the Mahabharata. Usually in Kuthu, the troops would invite the 5 priests of the Dharmaraja Draupadi Amman temple, the Samayam, Ganachari, Kumara Vargam, to stand in for the 5 elders to whom Draupadi would address a question. The entire Kaurava court cannot obviously be shown in Kuthu, as it would involve over 130 actors, and each theatre group would have about 10 or 12 actors. Most of the actors would be playing 2 roles in each Kuthu, and the makeup change will happen during the transition between the scenes. அப்பதான் இங்க விகர்ணன் என்று ஒருவன், துரியோதன தம்பிமார்கள்ல ஒருத்தன், அவன் எழுந்து சொன்னான், சபையோர்களே, என் அம்மா கழிப்பது நியாயம்தானே? தன்னையே இழந்த தர்மருக்கு அதன் பிறகு தையலை வைத்து ஆடுவதற்கு என்ன உரிமை இருக்கு? எல்லாம் நல்ல கதிக்கு போவாங்களா? வாய் திறந்து சொல்லுங்களேன், பதில் சொல்லுங்களேன். சபையில இருந்த எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷம். அவன் ஆள்கள்லயே ஒருத்தன் எழுந்து கேட்டானே. அப்பதான் அங்க இருக்கிற கர்ணன் எழுந்தான். விகர்ணாய் உட்கார். இந்த சபையில நீ தான் பெரியவனா இல்ல அதிகம் படித்தவனா? நீதி சொல்ல வந்து விட்டாய். ஒருவன் மரத்தை விலைக்கு வாங்குறான்னா அந்த மரத்தில் இருக்கிற இலை, காய், பூ, பழம், எல்லாம் சேர்த்துதான். தருமனே எங்களுக்கு அடிமையான பிறகு தருமனுக்கு உரிவிலா இருக்கிற பாஞ்சாலியும் எங்களுக்கு அடிமை தான். இதை இல்லைன்னு மறுக்கிறவங்க யாருன்னா இருந்தாங்க, மறுக்கலான்னா யாருமே மறுக்கல. Only Vikarna, the youngest of the Kaurava brothers, rises to Draupadi's defense. He says that Mother Draupadi was a wife of 5 Pandavas, and Dharmaraja had no right to stake her himself without the consent of his 4 brothers. He says that actually Dharmaraja was duped into gambling and that the entire game was also illegal. Shakuni, he says, was the person who suggested that Dharmaraja place Draupadi as a wager. Shakuni did this, he says, because he knew that Dharmaraja was now addicted to gambling. This again in Vikarna's eyes made the wager suspect, as it was made under duress. Karna, actually unknown to himself, the eldest of the Pandavas, rises up in defense of his great friend Duryodhana. He is the one who makes the most hurtful comments against Draupadi, and he orders Vikarna to sit down. In the Mahabharata, every character has a double, and here Vikarna becomes Karna's double. Vikarna actually articulates what Karna should have rightfully said. In Kuthu, till the play Karna Moksham, where Karna would be finally killed, he is always portrayed as a negative character, in cahoots with Duryodhana and Shakuni. Only in Karna Moksham does Karna become the tragic hero, popular among most audiences. Both in the festival villages and in popular culture, Karna remains the most popular figure in the epic. The tragedy of Karna somehow seemed to resonate with almost the entire audience. நம்ம யாரு அங்க இருக்கிறவங்கள திரும்பியும் பார்க்கல. யாரா? பாண்டவர்களை திரும்பி அந்த அம்மா பார்க்கல. ஒரே ஒரு பார்வை அப்படி பீமனை பார்த்திருந்தாவை எந்த தர்மராலையும் அங்க பெருமைப்படுத்த முடியாது. இங்க ஏதோ ஒரு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அமைதியா இருக்கிறாங்க என்று அமைதியாக அந்த அம்மா யாரையும் திரும்பி பார்க்கல. In the storyteller's rendering of this scene, Draupadi does not look at her husbands, the Pandavas, when she is dragged to the court. She knows that if she looked at either Bhima or Arjuna, they'll be provoked, leading to immediate war. And the time for war had not yet come. அடிமைகளுக்கு மேலாடை இருக்கக்கூடாது, மேலாடை வாங்கடா என்றான். தருக துகில் என அன்பொடி துச்சாதனன் தகைதான். துச்சாதனம் போய் தர்மரிடத்திலே கேட்கிறா, மேலாடை கொடு என்று. தன்மானம் தடுக்கிறதான். தர்மா கொடுக்காதே கொடுக்காதே என்று
வாங்காத உத்திரையும் வாங்கி இந்த அண்ணன் அந்த ஆடையை வாங்கி கொடுத்தாரா. தர்மரே மேலாடை கொடுத்த பிறகு மற்ற எல்லாரும் மேலாடை கொடுத்துட்டாங்க. அங்கிருந்து அவன் போய் அந்த அம்மையார் இருக்கிற இடத்துக்கு போனான். ஆண்கள் மேலாடை கொடுத்துடலாம், ஒரு பெண்ணால கொடுக்க முடியுமா? ஆனா அவன் போய் அந்த ஆடையை கேட்கிறார். அந்த அம்மையார் கொடுக்க மறுக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த ஆடையை பிடித்து துச்சாதனை இழுக்கிறான். அந்த அம்மையாரே ஒரு கையாலை ஆடையை பிடித்து கொண்டு ஒரு கையை ஆகாயத்திலே நீட்டி பகவானுடைய ஆயிரம் நாமங்களை சொல்லி அழைக்கிறார்கள். The storyteller Manivasagan said that when Draupadi first called out her brother's name, he did not respond, as Draupadi was still holding a sari with one hand while entreating with the other. Only when she raised both her hands in absolute surrender to him did Krishna come and aid her by providing her with an endless magical sari. அந்த பாவி இழுக்க இழுக்க அந்த அம்மையாருடைய பலமெல்லாம் குறைந்த நிலையிலே அந்த அம்மையார் 2 கையும் தூக்கும் கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு 3 குரல் கொடுத்தாங்க. முதல் குரலுக்கு பகவான் வந்து விட்டார். Dhritarashtra in Vyasa's Mahabharata is a character torn between what he knows is dharma and his love for his sons. Like the rest of the court, he is appalled at the dishonor done to Draupadi and finally intervenes. He apologizes to Draupadi, saying that she was his most important daughter-in-law and grants her 2 boons. As the first boon, Draupadi wants Dharmaraja released from bondage, and as a second, she wants the other 4 Pandavas released. When all 5 Pandavas are again free men, they prepare to depart when Dhritarashtra grants the kingdom and wealth the Pandavas had lost to Duryodhana in the game of dice. As the Pandavas are leaving Hastinapura in their chariots, Duryodhana is scared as he sees both Bhima and Arjuna fuming in anger. He persuades his father to call back the Pandavas to play the 13th game of dice. He says that whoever loses in the 13th game has to live for 12 years in the forest and 1 year in hiding. Dharmaraja respects Dhritarashtra's request and plays the 13th game of dice, which again he loses. In Tamil renditions of the Mahabharata, it is Draupadi who asks Dharmaraja to play dice for the 13th time. பாஞ்சாலி அம்மையார் சொல்கிறார்கள், நாங்க மறுபடியும் சூதாட்டமாடி எங்கள் அடிமைத்தனத்தை மீட்டிக் கொள்வோம் என்கிற பொழுது இதை கேட்டு விட்டு தர்மராஜா போய் நாங்கள் மறுபடியும் சூதாட்டம் ஆடலாம் வாருங்கள் மாமா என்றாரு. சகுனி சிரிக்கிறான், இவ்வளோ நடந்துமா, இன்னும் உனக்கு சூதாட்டத்தில் விருப்பம் ஒழியல. இப்ப வருகிறாரு தர்மராஜா. இப்பொழுது சூதாட்டமாட அமர்கிற பொழுது
பக்தியால் வணங்கி மாயன் பன்னிரு நாமம் ஏத்தி சூதாட்டமாட அமர்ந்துகிறார். சகுனி பார்த்தான், மருமகனே எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டாயே, எதடா பந்தயமா வைப்பேன்னா, இவ்வளவு நாளா நான் செய்தேன் இல்லையா, புண்ணியத்தை பந்தயமா வைத்தேன், ஆடுங்கள் மாமான்னாரு. இப்ப சகுனி மாயக்கயிறு கொண்டு ஆடுகிறான். மாயக்கயிறு இப்ப வேலை செய்யல. இப்ப தெய்வம் வந்தது, மாயை விலகியது. மாயக்கயிறு வேலை செய்யல. தர்மராஜா வாங்கி தாயம் விட வேண்டும் என்று உருட்டினார். தாயம் விழுந்தது. அடிமைகள் இல்லை, ஆட்டத்தை முடித்து கொண்டேன், எழுந்துகிட்டார். In the Kuthu rendition of this play, it is Draupadi who plays the 13th game of dice, in which she wins the freedom of the Pandavas and herself. கேளுங்க சபையார்களே, பெண்ணே திரௌபதா, எனது வலது தொடை மீது அமர் என்றான் துரியன். அவன் துடை முறிந்து அவன் உதிரத்தை எடுத்து என் கூந்தலுக்கு எண்ணெய் பாவித்து, அவன் மார்பலம் எடுத்து என் கூந்தலுக்கு சீபா பாவித்து, அவன் மணிக்குடல் எடுத்து என் கூந்தலுக்கு புஷ்பா பாவித்து, அப்பொழுதே என் கூந்தலை முடிவேன். இதுவே சத்தியம், இதுவே சத்தியம், இதுவே சத்தியம். The Kuthu ends with pledges taken by Draupadi, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva, each promising the revenge that they would extract after 13 years. Only Dharmaraja remains calm and unruffled. கேளுங்க சபையார்களே, இழுத்து வர சொன்னவனையும் இழுத்து வந்து இங்கே விடுத்தவனையும் இதோ என் கரத்தில் இருக்க கதையினால் கொல்ல முன்பு கௌரவர்கள் 100 பேரில் விகர்ந்தனை தவிர 99 பேரை இந்த கதையினால் மடிப்பேன். அதற்கு முன்பாக என் கரத்தினால் ஜல அருந்த மாட்டேன். ஏன் ஓர் தடாக சென்று இதோ என் கரத்தில் இருக்க கதையினால் ஓங்கி அடித்து மேலே அணுகின்ற நீரை பருகி என் சபதத்தை முடிப்பேன். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நான் பீமன் அல்ல. இதுவே சத்தியம், இதுவே சத்தியம், இதுவே சத்தியம். The Kaurava elders intercede here as they do not want a war right now. They say because 13 games were played, 12 of which Dharmaraja had lost and one that he had won, the Pandavas have to spend 13 years in the forest, 12 of them in the open, and one where they have to live hiding their identity. At the end of 13 years, they say, Duryodhana would return all that they had lost. Both Duryodhana and Dharmaraja agree, and Dharmaraja leaves the forest with his family as free people.